Okay, so now we see what is mean by linear differential equation with constant coefficient, or in short, the definition of linear differential equation with constant coefficient. So an equation of the form of the form d and y divided by dx raised to n plus p1 dn minus 1y divided by dx raised to n minus 1 plus p2 dn minus 2y divided by dx raised to n minus 2 plus so on plus p and y is equal to capital X, where p1, p2 up to pn are constants and our capital X is function of x only. Okay, function of x only is called linear differential equation with constant coefficient. Okay, equation with constant coefficients. So here is the definition of linear differential equation with constant coefficient. लिनियर का म्हटलंय इथं डेरिव्हेटिव्हची ऑर्डर किती आहे इथं nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह dny डिवायडेड बाय dx रेज टू n, पण याची डिग्री किती आहे म्हणजे ह्याच्या रेज टू काय आहे का हॅलो 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 8 पार्टिसिपेंट्स आहेत तिथं कोणालाच माझा आवाज ऐकायला येत नाहीये हॅलो मॅम तुमची वॉइस ब्रेक होते माझा आवाज ओके आपण काय बघितलं आता लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंटची डेफिनेशन बघतोय आपण ठीक आहे तर an equation of the form dny divided by dx raised to n plus p1 d raised to n minus 1y divided by dx raised to n minus 1 plus p2 dn minus 2y divided by dx raised to n minus 2 plus p and y is equal to capital X. हा काय आहे तर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंटचा फॉर्म आहे ठीक आहे आता आपण लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन का म्हणतो इथं nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे पण याची डिग्री किती आहे 1 इथं n मायनस 1th ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे पण ह्या टर्मची डिग्री किती किंवा याच्या पॉवरला काय आहे का 2 किंवा असं काय आहे का dny डिवायडेड बाय dx रेज टू n ब्रॅकेट स्क्वेअर असं काय आहे का इथं कुठल्या टर्मला हॅलो 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 नो मॅम हा सो आपण याला म्हणून डिग्री किंवा पॉवर काही नाहीये म्हणून याला आपण काय म्हणतोय लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन अँड विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट p1 p2 अप टू pn हे काय आहे आर कॉन्स्टंट आहेत अँड दे आर कोएफिशिएंट्स ऑफ आवर दिस डेरिव्हेटिव्ह टर्म ओके अँड RHS ला काय आहे x and here capital X is a function of x only okay in short definition लक्षात राहील linear differential equation with constant coefficient is an equation of the form dny divided by dx raised to n plus p1 dn minus y divided by dx raised to n minus 1 plus p2 into dny
divided by dx raised to n minus 2 plus so on up pn y is equal to x. In short, for example, जर बघायचं झालं तर linear differential equation with constant coefficient d3y divided by dx cube minus 6 into d2y divided by dx square plus 11 dy by dx is equal minus 6y is equal to 0. Okay, this is the linear differential equation with constant coefficient which is of order, हे nth order आहे, इथं 3 आहे म्हणजे ऑर्डर किती असणार आहे, किती असणार आहे 3. right. So this is the linear differential equation with constant coefficient of order 3. Okay, in short, हे जर लक्षात राहत नसेल, हे ऑर्डर nth आहे, हा काय झाला, हा स्टँडर्ड फॉर्म झालाय. ओके, हे फॉर एक्झाम्पल लक्षात ठेवा चालेल. और d2y divided by dx square plus 18 dy by dx minus 16y is equal to 0. This is also the linear differential equation with constant coefficient of order 2. Okay, write down this. झालं लिहून हे? Hello. Yes, ma'am. Okay. Now we see what is the operator D or differential operator. Okay. So the operator D. Okay. Let the symbol D, let the symbol D which denotes differentiation, which denotes differentiation with respect to x, with respect to x. Let the symbol D which denotes the differentiation with respect to x say, okay, of the function which immediately follows. D stands for d by dx. Okay, D stands for d by dx. Okay, thus if y is differential function, of x, then d of y can be written as, here what we say, d stands for d by dx. So d by y can be written as dy by dx. right, d by dx of y or dy by dx. Okay,
or this can be written as dy is equal to dy by dx. Similarly, d square of y can be written as d by d of y, or which can be written as काय येणार आहे d by dx of dy by dx, or ह्यालाच आपण कसं लिहू शकतो d2y divided by dx square. आता d3 of y कसं लिहिता येईल सांगा. d of y dy by dx, d2 of y d2y upon dx square, d3 of y कसं लिहिता येईल. समोरच आहे तुमच्या d of y dy by dx लिहिलंय, d2 of y d2y divided by dx d square. of हा d of d square y. d of d square y, which can be written as d by dx of d2y divided by dx square, and which can be written as d3y divided by dx cube. Similarly, d raised to ny directly सांगा कसं लिहिता येईल. आता इथं 3 असताना इथं 3 आहे, इथं 2 असताना 2 आहे, y असताना dy by dx आहे. आता इथं d raised to n आहे, मग कसं लिहिता येईल. d of d raised to n y. डिरेक्टली सांगा, हे इथं जसं लिहिलंय आपण तसं. d raised to ny. Right, d raised to ny divided by dx raised to n. right, very good. So here we are dealing with the operator d. In short, एवढं लक्षात ठेवा, d is nothing but differentiation with respect to x. Okay, so d of y is equal to dy by dx, d2 of y is equal to d2y divided by dx square. Okay, d3y is equal to d3y divided by dx cube, and dny is equal to dny divided by dx raised to n. Okay, आपण लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट कसं लिहिलं होतं. dny divided by dx raised to n plus p1 dn minus 1y divided by dx raised to n minus 1 plus p2 dn minus 2y divided by dx raised to n minus 2 plus so on plus pn y is equal to x. आता यालाच आपण जर ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं झालं तर कसं लिहू शकतो आपण. dny अपॉन dx raised to n च्या ऐवजी काय लिहिता येईल. dn madam. Right, d raised to n y plus p1 into d raised to n minus 1 y plus so on pn y is equal to x. ह्यालाच आपण असं पण लिहू शकतो ना, d raised to n plus p1 d raised to n minus 1 plus pn into y is equal to x. ओके, आता हे काय d raised to n d raised to n minus 1, म्हणजेच ह्याला आपण असं पण लिहू शकतो फंक्शन ऑफ d f of d y is equal to x. ओके, हे सगळं जाऊ द्या, फक्त हे काय आहे dny divided by dx raised to n plus p1 d raised to n minus 1y divided by dx raised to n minus 1 plus p2 into dn minus 2y divided by dx raised to n minus 2 plus pny is equal to capital X. हा आपला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंटचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे. ठीक आहे, ह्यालाच आपण ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहितोय, म्हणजे कॅपिटल D इज इक्वल टू d बाय dx. दिस इज नथिंग बट दी ऑपरेटर और डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. ह्या दिलेल्या स्टँडर्ड इक्वेशनला आपण ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर काय आलं ते d रेस टू ny प्लस p1 इंटू d रेस टू n मायनस y plus pny is equal to capital X. Okay.
समजते हैं? ओके, हे लिहून झालं. हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. Okay, now the general solution of differential equation. Write down the general solution of differential equation is given by, okay, so general solution of differential equation is given by, general solution is equal to complementary function plus particular integral. Okay, so general solution of differential equation is given by complementary function plus particular integral. Okay, so here first of all we see what is the complementary function. Okay, the solution which contain a number of arbitrary constants, solution which contain a number of arbitrary constant equal to order of differential equation is called complementary function of differential equation. Okay, so what is the general solution of differential equation? General solution is nothing but complementary function plus particular integral. Okay, and the definition of complementary function is the solution which contain the number of arbitrary constant equal to order of differential equation okay, the solution which contain a number of arbitrary constants equal to order of differential equation is called complementary function of differential equation. Okay, write down this definition.
ओके, लिहून झालं हे तुमचं? Yes, Hello. ma'am. Okay. So now we see the auxiliary equation. Okay. So आपण लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंटचा ऑपरेटरचा फॉर्म कसा बघितला? डी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन मायनस वन, सॉरी P1 राहिलं, P1 इंटू डी रेस टू एन मायनस वन प्लस P2 इंटू डी रेस टू एन मायनस टू प्लस सो ऑन प्लस Pn इंटू वाय. ओके, असं होतं आपण. ठीक आहे. आणि जर सपोज आपण याची RHS आपण 0 बघितली, ठीक आहे, तर ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण कसं लिहिणार आहे? हा आपला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंटचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे. तर ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण an equation d raised to n plus p1 d raised to n minus 1 plus p2 d raised to n minus 2 plus so on plus pn is equal to 0. हे तुमचं काय आहे? ऑक्झिलरी इक्वेशन. ओके, और त्याला आपण काय म्हणणार आहे? phi of d is equal to 0. This is nothing but auxiliary equation. ओके, इन शॉर्ट आपण एक इक्वेशन बघू. ठीक आहे, ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणजे नक्की काय? आता सपोज इथं काय आहे? d3y डिवायडेड बाय dx क्यूब प्लस d2y डिवायडेड बाय dx स्क्वेअर प्लस 4dy बाय dx मायनस 6y इज इक्वल टू 0. हे काय आहे? काय आहे हे? काय आहे हे? डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ना? Yes, ma'am. ओके, यालाच आपण कसं लिहू शकतो? d3y प्लस डी स्क्वेअर वाय प्लस 4dy मायनस 6y इज इक्वल टू 0. ओके, यालाच आपण कसं लिहितो? इथं y आहे, इथं y आहे, इथं y आहे, इथं पण y आहे. डी क्यूब प्लस डी स्क्वेअर प्लस 4d मायनस 6 इंटू y इज इक्वल टू 0. आता दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन आहे. एक 0 असेल तर y इज इक्वल टू काय येणार आहे? आपण ह्यालाच असं लिहू शकतो ना, डी क्यूब प्लस डी स्क्वेअर प्लस 4d मायनस 6 इज इक्वल टू 0. हे म्हणजेच काय झालं तुमचं? ह्यालाच काय म्हणायचं? काय बघतो आपण? ऑक्झिलरी equation. यस. सो समजते तुम्हाला? आपण इन शॉर्ट ऑक्झिलरी इक्वेशनची डेफिनेशन काय बघितली? डी रेस टू एन प्लस P1 डी रेस टू एन मायनस 1 प्लस P2 डी रेस टू एन मायनस 2 प्लस सो ऑन Pn इज इक्वल टू 0. म्हणजे दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनला फर्स्ट ऑफ ऑल आपण डी च्या फॉर्म मध्ये लिहिणार आहे आणि देन आपण y ची टर्म काय करतोय? ते कॉमन निघते, किंवा आपण अशा फॉर्म मध्ये लिहून एक टर्म्स इज इक्वल टू 0 इक्वेट केलं की आपल्याला काय मिळते? डी रेस टू 3 प्लस डी स्क्वेअर प्लस 4d मायनस 6 इज इक्वल टू 0. हे म्हणजेच काय झालं आपलं? ऑक्झिलरी इक्वेशन. आपण आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे, डी स्क्वेअर वाय डिवायडेड बाय dx स्क्वेअर प्लस 8 dy बाय dx प्लस 6, ओके, प्लस 6y इज इक्वल टू 0. ओके, आता हे जो ऑक्झिलरी इक्वेशन लिहायचंय तुम्हाला, फर्स्ट ऑफ ऑल काय लिहिणार सांगा? फर्स्ट ऑफ ऑल याला ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल. कसं लिहिणार? d2y अपॉन dx स्क्वेअरच्या ऐवजी काय लिहिणार? d2y plus ओके, d2y हा प्लस, बोला, 8dy राईट, 8dy प्लस 6y. 6y इज इक्वल टू 0. यालाच आपण कसं लिहू शकतो? डी स्क्वेअर प्लस 8d प्लस 6 इंटू y इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट काय असणार आहे? डी स्क्वेअर प्लस 8d प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हे म्हणजेच तुमचं काय झालं? काय म्हणता येईल ह्यालाच आपण? ऑक्झिलरी इक्वेशन. ओके,
सो ऑक्झिलरी इक्वेशनची डेफिनेशन कळते तुम्हाला. दिलेल्या लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोइफिशियंटला ऑपरेटरच्या फॉर्म मध्येच म्हणजेच कॅपिटल डी च्या फॉर्म मध्ये लिहिणं आणि दिलेलं कॅपिटल डी चं जे फंक्शन आहे त्याला 0 ला इक्वेट करणं म्हणजेच काय झालं आपलं ऑक्झिलरी इक्वेशन. ओके, लिहून घ्या. ओके, लिहून झालं हे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we see the roots of auxiliary equations. Okay, so roots of auxiliary equations. Roots of auxiliary equation. So in this we are going to see 4 cases. First one is roots are real and distinct. Roots are real and distinct. Okay. Second case is roots are real and repeated. Roots are real and repeated. Then third case is roots are imaginary and distinct. Roots are imaginary and distinct and distinct. And last one is roots are imaginary and repeated. Okay, roots are imaginary and repeated. So roots of the auxiliary equation. So first we see roots of auxiliary equation which are real and distinct. Roots of auxiliary equation. Roots of auxiliary equation which are real and distinct. Okay. So if m1, m2 up to mn are roots of auxiliary equation, then the solution is given by y is equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus so on plus cn e raised to mnx. Okay, काय दिले? Roots of auxiliary equation which are real and distinct. Okay, so roots m1, m2 and mn काय? m1, m2 रियल नंबर, रियल्स आहेत आणि काय आहेत? वेगवेगळे, म्हणजे m1 m1 आलेलं नाहीये किंवा m2 हे रिपीट झालेलं नाहीये. सो हे रूट्स काय आहेत? रियल अँड डिस्टिंक्ट आहेत. त्यावेळेस आपण सोल्युशन कसं लिहिणार आहे? y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस cn e रेस टू mnx. ओके, जस्ट सपोज आपल्याकडे काय इक्वेशन आहे? आपल्याला 2 रूट्स आहेत, 1, 2 and 3 असे 2 रूट्स मिळाले. दिलेलं काही इक्वेशन असो तर आपण हे सोल्युशन कसं लिहिणार आहे? y इज इक्वल टू हा m1 आहे,
हा m2 आहे. तर कसं येईल y इज इक्वल टू c1 e रेस टू काय येईल m1 2 आहे m2 3 आहे y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x, राईट 2x प्लस c2 e रेस टू 3x. 3x. ओके, हे काय झालं दोन रूट्स आहेत पण डिस्टिंक्ट आहेत. आता सपोज 1 2 3 रूट्स असतील तर y इज इक्वल टू सोल्युशन कसं येईल c1 C1x, e रेस टू x राईट प्लस c2 2x, e raised to 2x, 2x राईट raised प्लस to 2x. c3 e रेस टू 3x. राईट म्हणजे E काय raised आहे to 3x. दोन हा राईट सो 2 आणि 3 दोन रूट आहेत पण डिस्टिंक्ट आहेत त्यावेळेस सोल्युशन काय आलं y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x 1 2 3 रूट्स आहेत तर सोल्युशन काय आलं c1 e रेस टू x प्लस c2 e रेस टू 2x प्लस c3 e रेस टू 3x परत 4 असेल तर प्लस e रेस टू 4x म्हणजेच काय आहे समजते आपल्याला जर दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेल्या ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स m1 m2 अप टू mn असेल तर आपण सोल्युशन कसं लिहिणार आहे y इज इक्वल टू c1 e रेस टू m1x प्लस c2 e रेस टू m2x प्लस सो ऑन cn e रेस टू mnx. ओके, हे लिहून घेते रूट्स ऑफ द ऑक्झिलरी इक्वेशन विच आर रियल अँड डिस्टिंक्ट. ओके, झालं लिहून आहे. हॅलो. Yes, ma'am. ओके, सो आपण एक्झाम्पल बघूया ज्यावेळेस आपल्याला दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन किंवा ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स रियल अँड डिस्टिंक्ट असतील तेव्हा. ओके, सो राईट डाऊन 2 into d2y divided by dx square plus 5 into dy by dx minus 12y is equal to 0. Okay. So first of all, its auxiliary equation is कसं लिहिणार याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन इज सांगा 2d square y ओके 2 into d square y plus 5 dy okay minus 12y okay is equal to 0. This can be written as 2d square plus 5d plus 5d minus 12 into y. whole bracket y. Okay, is equal to 0. Now this can be written as 2d square plus 5d minus 12 is equal to 0. Okay, now याचे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत आपल्याला. 2 into 12 किती येतं 24. Okay, 24. So multiplication 24 यायला पाहिजे and 8 into 3
ओके, -12 अँड 2 आहे म्हणजे किती येणार आहे -24. आणि ह्याचे फॅक्टर्स आपल्याला काय पाहिजेत, 8 अँड -3 घेतलं तर ह्याचे ऍडिशन किती येते 5 आणि मल्टिप्लिकेशन किती आहे 8 इंटू -3 -24 बरोबर ना. -20 over. Okay, so this can be written as 2d square plus 8d minus 3d minus 12 is equal to 0. 2d कॉमन काढलं तर काय येणार आहे d plus 4 इथून -3 कॉमन काढलं तर d plus 4 is equal to 0. d plus 4 and d plus 4 common, so d plus 4 into 2d minus 3 is -3. equal to 0. आता दोन्ही ब्रॅकेट्स इक्वल टू 0 येईल, सो काय येणार आहे d इज इक्वल, ओके आपण लिहू d प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अँड 2d minus 3 इज इक्वल टू 0. सो d इज इक्वल टू काय येणार आहे -4 अँड 2d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 3/2. हे काय झाले आपले d is equal to -4 and d is equal to 3/2 are roots of the auxiliary equation. So the solution can be written as y is equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x. Here m1 is -4, m2 is 3/2. So we can write the solution as the solution is y is equal to काय येणार आहे सांगा, y is equal to we can consider -4 as m1 and 3/2 as m2. Y is equal to c1 e raised to m1x. Here y is equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x. Okay, m1 here m1 is -4 and m2 is 3/2. So the solution can be written as y is equal to C1 e raised to -4 very x good plus plus C2 e raised to 3/2x. right. So this is the solution of auxiliary equation. Okay, see here, so we have given the linear differential equation with constant coefficient, that is 2 into d2y divided by dx square plus 5 into dy by dx minus 12y is equal to 0. First of all, we have written the auxiliary equation for given linear differential equation with constant coefficient, which is 2d square y plus 5dy minus 12y is equal to 0. Okay, which can be written as 2d square plus 5d minus 12 into y is equal to 0. So auxiliary equation is 2d square plus 5d 0. नाव या इक्वेशनचे आपल्याला फॅक्टर्स पाडायचे. सो याचा कोइफिशियंट जर 1 असता तर आपण डायरेक्टली ह्या टर्मचे फॅक्टर पाडले असते, पण फर्स्ट टर्मचा कोइफिशियंट किती आहे 2. सो ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती येत आहे -24. सो आपल्याला असा फॅक्टर पाहिजे की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन -24 आलं पाहिजे आणि त्याची ऍडिशन 5 आली पाहिजे. सो 8 into -3 -24 and 8 minus 3 5. So 2d square plus 8d minus 3d minus 12 is equal to 0. Then आपण 2d कॉमन काढलं, d plus 4 minus 3 into d plus 4 is equal to 0. d plus 4 into 2d minus 3 is equal to 0. d plus 4 is equal to 0 and 2d minus 3 is equal to 0. So d is equal to -4 and 2d is equal to 3. That is d is equal to -4 and d is equal to 3/2 are the two roots which are real and distinct. So the solution of given auxiliary equation is y is equal to c1 e raised to -4x plus c2 e raised to 3/2x. Okay, समजतंय? येस मॅम. ओके, लिहून झालं हे एक्झाम्पल.
ओके, झालं लिहून हे? मॅम हा, Yes, ma'am. तर नंतर ते सेकंड लाईन आहे बघा, ते जरा समजावून सांगा की. कुठली सेकंड लाईन? 2D ती सेकंड लाईन आहे बघा मॅम. ओके ओके ओके, ठीक आहे. इथं काय आलं आपलं, d+4 इंटू 2d मायनस 3 इज इक्वल टू 0. इथपर्यंत समजलं? येस मॅम. तर आपण काय केलं, दोन्ही टर्मचं मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 आहे. सो आपण काय केलं, फर्स्ट टर्म d+4 इज इक्वल टू 0 लिहिलं अँड 2d मायनस 3 इज इक्वल टू 0 लिहिलं. ठीक आहे. सो हे LHS ला हा ते लाईन नाही मॅम, इथली का? तिथंच आहे बघा मॅम, फॅक्टर पडलेत बघा 5 चे. हा हा, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक आहे. 2d² प्लस 5d मायनस 12 आहे. ठीक आहे. तर ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती येते, 12 इंटू 2 -24. आणि इथं काय आहे, 5d. म्हणजे आपल्याला ह्या -24 ची असे फॅक्टर पाहिजेत की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन -24 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन 5 आलं पाहिजे. म्हणून आपण काय केलं, आता हे 8d मायनस 3d किती होत आहे, वरची 5D. टर्म बघा 5d. म्हणजे 5D. ह्याचं- हा, सो आपण ह्या 5d लाच आपण कसं लिहू शकतो, 8d मायनस 3d मायनस 12. मग आता ह्या दोन्ही टर्म मधून 2d कॉमन काढला आणि ह्या दोन्ही टर्म मधून -3 कॉमन काढला. आपण 2d काढलं तर काय येते, d+4. आणि इथून -3 कॉमन काढलं तर काय येते, d+4. ह्या टर्मचे आपण काय केलंय, असे फॅक्टर घेतलेत की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन -24 येते आणि ज्याची ऍडिशन 5 येते. हे सगळं जाऊ द्या. ह्या आपण 5d ला आपण 8 - 3 लिहू शकतो. 8 - 3 म्हणजेच किती, 5, बरोबर ना? 5. हो मॅम. येस मॅम. ओके. ते 4 कळेना मॅम मला. 2D इन ब्रॅकेट 4d+4 ते कळेना. ओके, 2d कॉमन काढला आपण इथं. मग इथं काय राहील, ह्या टर्म मधून 2d कॉमन काढलं तर राहणार काय, हे 2 कॉमन काढलं आपण आणि d कॉमन काढलं, मग राहील काय, एकच d राहील. ठीक आहे. मग हे 2d कॉमन काढतो आपण, ह्या 2 इंटू म्हणजे कॉमन काढलं ह्याच्यातून 2, तर काय राहणार आहे, तर जाऊ दे, इथं काय आहे, 2d इंटू d+4 -3 इंटू d+4. ठीक आहे. आता हे 2 इंटू d याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येणार आहे, 2d² प्लस 8d. आता ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर -3d -12. म्हणजे ह्याच्यातून आपण काय कॉमन काढलं, 2d जर समजा कॉमन काढलं ह्याच्यातून, तर राहणार काय, फक्त d राहील ना. प्लस ह्याच्यातून 2d कॉमन काढलं तर राहील काय, फक्त 4. येस मॅम, कळाला. कळालं? ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. येस मॅम. ओके, राईट डाऊन. d3y divided by dx cube minus 6 into d2y divided by dx square plus 11 dy by dx minus 6y is equal to 0. Okay, so this is the linear differential equation with constant coefficient and we have to find the solution of auxiliary equation. Okay, so first of all we write its auxiliary equation is, चला सांगा ऑक्झिलरी इक्वेशन काय येणार आहे ह्याचं. हा, d³ y राईट, d³ minus 6d² y ओके प्लस dy. 11 dy. 11 dy. 11, right, minus 6y is 6y. equal to 0. 0. This can be written as d³y. right, d d³ cube minus 6d minus 6d square plus plus 11d minus 6 minus 6 into whole bracket y is Y. equal to 0. Okay, this can be written as d cube minus 6d square plus 11d minus 6 is equal to 0. आता आपल्याला ह्याचे फॅक्टर्स पाडायचे. ठीक आहे. सो कसे पाडणार, आपण सिंथेटिक डिव्हिजन ने पाडायचे.
सो डी क्यूबचा कोइफिशियंट किती आहे 1, डी स्क्वेअरचा कोइफिशियंट -6, देन डी चा कोइफिशियंट 11 11. and constant is 6. 6. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कुठला फॅक्टर घेऊया d इज इक्वल टू 1. ट्राय अँड एरर मेथड यूज करू. हे 1 ऍज इट इज 1 into 1 किती येईल 1. 1 -6 + 1 किती येईल -5. -5 -5 into 1 5. Minus 5. Minus -5 11 - 5 किती येईल 6. 6. अगेन 6 into 1 6. 6. सो इथं काय आलं फर्स्ट फॅक्टर आपला काय आला d - 1 इंटू काय येणार आहे d स्क्वेअर -5d + 6. आता हे d स्क्वेअर -5d + 6 चे फॅक्टर काय पडतात इझिली 3 -3 अँड सॉरी काय पडतील 3 आणि 2. 3 and 2. Okay. So d - 1, 3 and 2. d - 2 and d - 3. ऍक्च्युली कॅल्सीवर फॅक्टर्स पडता येतात. मी नेक्स्ट लेक्चरला कॅल्सी घेऊन येईल ते इझी पडेल तुम्हाला. ठीक आहे. अजून आपल्याला खूप पुढे बघायचे ऑक्झिलरी इक्वेशनचे. मी नेक्स्ट लेक्चरला कॅल्सीवर शिकवेन नक्की. मी विसरले कॅल्सी. ओके. सो फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला d इज इक्वल टू 1, 2 and 3. So first factor is d - 1. Then आपण लिहू वाटलंस तर d स्क्वेअर -5d + 6 इज इक्वल टू 0. So d - 1, d - 2 and d - 3 is equal to 0. So d is equal to 1, 2 and 3 are the roots of auxiliary equation. So the solution can be written as the solution is काय येणार आहे y is equal to सांगा m1 m2 C1. m3 हा c1 e E raised raised to to 1 x. x. x right E raised to x. okay plus C2 e raised to 2x. right c2 e raised to 2x plus C3 e raised to C3 3x. e raised to 3x. right. So the solution of given auxiliary equation can be written as y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to 2x plus c3 e raised to 3x. आपण नेक्स्ट लेक्चरला ह्याच इक्वेशनचे कॅल्सीवर कसे रूट्स फाइंड करायचे ते मी सांगेन. सॉरी मी कॅल्सी विसरले माझ्या लक्षात नाही राहिलं. ठीक आहे. हे लिहून घ्या. दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे d3y divided by dx cube minus 6 into d2y divided by dx square plus 11 dy by dx minus 6y is equal to 0. ह्या इक्वेशनचे आपल्याला रूट्स और ऑक्झिलरी इक्वेशन फाइंड करायचं. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑक्झिलरी इक्वेशन फॉर गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन as d3y minus 6d square y plus 11 dy minus 6y is equal to 0. So auxiliary equation काय मिळालं आपल्याला d cube minus 6d square plus 11d minus 6 is equal to 0. ह्याचे रूट्स आपण सिंथेटिक डिव्हिजननी कसे फाइंड केले जर ट्राय अँड एरर मेथड यूज करायची असेल ना तर फर्स्ट ऑफ ऑल इथं 1 यूज करायचा -1 2 -2 3 -2 जे असे फॅक्टर्स आपण ट्राय अँड एरर मेथड यूज करून फॅक्टर्स फाइंड करू शकतो. सो आपण फर्स्ट ऑफ ऑल काय केलं 1 फॅक्टर घेतला. सो आपल्याला दिलेल्या इक्वेशनचे फॅक्टर्स काय मिळाले d - 1 d - 2 d - 3. So the roots of the auxiliary equations are 1 2 and 3 which are रिअल अँड डिस्टिंक्ट. म्हणजे 1 1 असा कुठं रिपीट झालाय का नाही झालं. 1 2 and 3 तिन्ही काय रिअल आहे आणि वेगवेगळे. सो द सोल्युशन ऑफ ऑक्झिलरी इक्वेशन इज y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to 2x plus c3 e raised to 3x. ओके समजतंय.
Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. राईट डाऊन. Example number 3, 9 into d2y, 9 into d2y divided by dx square plus 18 into dy by dx minus 16y is equal to 0. Okay. So first of all, we write its auxiliary equation. Okay. So its auxiliary equation is 9 into d square y plus 18 dy minus 16y is equal to 0. 9 d square plus 18d minus 16 into y is equal to 0. So auxiliary equation is 9d square plus 18d minus 16 is equal to 0. Okay. So आता हे जे रूट्स कसे फाइंड करायचे, आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे. रूट्स फाइंड करायचे, मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. माहिती आहे हा फॉर्म्युला? येस मॅम. ओके. सो आता ह्याचं कम्पेअर करावं लागेल. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो a काय आहे आपला इथं 9, b काय आहे 18 आणि c काय आहे मायनस 16. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे, मायनस बी म्हणजे काय, मायनस 18 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर. किती येईल 18 स्क्वेअर, बी स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 9 इंटू मायनस 16 डिवायडेड बाय 2a, 18 येईल. ओके. सो सिम्प्लिफिकेशन केल्यावर स्क्वेअर रूट मध्ये काय येतंय, 900 येते. बघा डिवायडेड बाय 18. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे, मायनस 18 प्लस मायनस 30 डिवायडेड बाय 18. सो काय येणार आहे, रूट्स मायनस 18 प्लस 30 डिवायडेड बाय 80 अँड मायनस 80 मायनस 30 डिवायडेड बाय 18. सो हे काय येणार आहे, 12 अपॉन 18 अँड मायनस 48 डिवायडेड बाय 18. सो रूट्स काय येणार आहेत, 12 upon 18 is nothing but 2 divided by 3 and d is equal to काय येणार आहे, मायनस 8 divided by 3. सो रूट्स काय आले आपले, 2 by 3 and मायनस 8 upon 3. ओके. समजतंय का नाही? ओके. इकडे लक्ष द्या. काय दिलंय आपलं, दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन इज 9 d square y divided by dx square plus 18 into dy by dx minus 16y is equal to 0. तर ह्या दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचा आधी आपण काय A is equal to काय आलं 9, B is equal to 18 and C is equal to minus 16. So
ते लिहून घेतलं होतं तुम्ही आता मी जे सांगितलं ते? हॅलो. नो मॅम. ओके, मला परत एकदा लिहावं लागेल मीटिंग. ठीक आहे. 9d2y divided by dx square plus 18dy by dx minus 16y is equal to 0. Okay, so its auxiliary equation is 9d square y plus 18dy minus 16y is equal to 0, which can be written as 9d square plus 18d minus 16 into y is equal to 0. So 9d square plus 18d minus 16 is equal to 0 is auxiliary equation. Now we find the roots of the equation by using minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So b is here 18 minus 18 plus minus square root of b square is 18 square minus 4 into a is 9 and c is minus 16. Okay, divided by 2a, that is 18. So after simplifying this, we get minus 18 plus minus square root of 900 divided by 18 is equal to minus 18 plus minus 30 divided by 18. So is equal to minus 18 plus 30 divided by 80, and minus 18 minus 30 divided by 18. So is equal to 12 upon 18 and minus 48 upon 18. So D is equal to 2 by 3 and D is equal to minus 8 by 3. These are the roots of auxiliary equation. So D is equal to 2 by 3 and D is equal to minus 8 upon 3. So the solution can be written as, the solution is y is equal to C1 e raised to 2 upon 3x plus C2 e raised to minus 8 upon 3x. This is the solution of given auxiliary equation. Write down this. ओके, लिहून झालं आहे? हॅलो. येस मॅम. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचा. हो मॅम. राईट डाऊन d3y divided by dx cube plus 2 into d2y divided by dx square minus 5 into dy by dx minus 6y is equal to 0. So we have to find first of all the auxiliary equation and then roots of the auxiliary equation and its solution. Okay, so first of all we write its auxiliary equation. Okay, so auxiliary equation can be written as, चला सांगा.
D cube आपण y plus डी क्यूब वाय 2 plus dy y square square. 2d2 येईल ना? हो हा मॅम. राईट minus मायनस 5 dy 5dy ओके minus minus 6y equals is to is 0. equal to 0. 0. 0. Now this can be written as d cube plus 2d square minus 5d minus 6 into y is equal to 0. Okay. So auxiliary equation is d cube plus 2d square minus 5d minus 6 is equal to 0. Okay. आता आपण याचे रूट्स फाइंड करायचे. ठीक आहे. सिंथेटिक डिव्हिजन यूज करू. डी क्यूबचा कोएफिशियंट किती आहे? 1. डी स्क्वेअरचा 2. 2 डी चा -5 अँड कॉन्स्टंट इज -6. आता आपल्याला ट्राय अँड एरर मेथड यूज करायची. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण फॅक्टर कुठला घेऊया? 1 घेऊन बघूया. ठीक आहे. 1 घेतला आपण. हे 1 ऍज इट इज. 1 into 1 किती येत आहे? 1. 1 1. 2 plus 1 3 इथे 2. 3 येणार. परत 3 into 1 किती येणार? 2 3. 3. 5 -5 and +3 -2. -2. 2 into 1 काय येतंय? 2. 2 -2 into 1 सॉरी. -2. 2 आता इथं 0 येते का? ही टर्म येते का? म्हणजे आपल्याला परत इथं फॅक्टर्स मिळतात का आपल्याला? म्हणजे लास्ट टाइम आपण काय आणलं होतं? इथली टर्म किती आली होती? लास्ट ला 0 आली होती. मग आता इथं येत नाहीये. मग आता हा 1 फॅक्टर आपला येईल का ह्या टर्मचा? नाही. सो आता आपण काय घेऊन बघू? 2 घेऊन बघू. ठीक आहे. ट्राय अँड एरर मेथड यूज करायची. हार्डली 1 2 3 एवढंच, जास्तीत जास्त एवढेच फॅक्टर मिळतात पहिले. आता आपण 2 घेऊया. d इज इक्वल टू 2 फॅक्टर घेऊन बघू आपण. ठीक आहे. हे 1 ऍज इट इज. 1 into 2 किती येईल? 2 2 येईल. 2 plus 2 किती येईल? 4 4. आता 4 into 2 किती येईल? 8 8. 8 minus 5 3 किती? minus 3 येईल. 3. आता 3 into 2 किती येईल? 6 6. आणि हे -6 plus 6 किती येणार आहे? 0 0. सो ह्याचे फॅक्टर्स काय मिळतील आपल्याला? फर्स्ट फॅक्टर d-2 अँड सेकंड d² plus 4d plus 3. ठीक आहे. ह्या d² plus 4d plus 3 चे फॅक्टर्स काय मिळतील परत आपल्याला? मल्टिप्लिकेशन 3 अँड ऍडिशन 4 यायला पाहिजे. असे येतील. d-2 d plus 3d plus d plus 3 असे येतील. म्हणजेच काय मिळणार आहेत आपल्याला? ह्याच्यातून d कॉमन काढलं तर d+3 आणि d+1. ह्याचे फॅक्टर्स किती येतील सांगा? इथं लिहू आपण. d² plus 4d plus 3. 3 चे फॅक्टर्स असे पाहिजे ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 3 आलं पाहिजे अँड ऍडिशन 4 आली पाहिजे. 3 आणि 1च येतील ना? हो d मॅम. plus 3. Yes, हा, ma'am. d plus 3 आहे. ओके. सो आपल्याला फॅक्टर्स काय मिळाले? d इज इक्वल टू 2. हे काय येतील दोन फॅक्टर्स? d+1 इज इक्वल टू 0 केलं तर -1 अँड -3. बरोबर ना? आपण इथं लिहू. सो आपल्याला Yes, ma'am. फॅक्टर्स काय? ओके. d-2 d² plus 4d plus 3 इज इक्वल टू 0. सो आपले फॅक्टर्स काय मिळाले? d-2 d+1 अँड d+3 इज इक्वल टू 0. तिन्ही टर्म्सला 0 ला इक्वेट केलं तर फॅक्टर्स काय मिळतील? d इज इक्वल टू 2 -1 and -3. So the solution is
काय येणार आहे? y इज इक्वल टू C1 e raised to C1 राईट 2x प्लस C2 e raised to minus x राईट प्लस C3. e raised to minus 3x. Very good. So this is the solution of auxiliary equation. Okay. हे सिंथेटिक डिव्हिजनचं थोडं हार्ड आहे. ज्यावेळेस मी कॅल्सी विसरले, कॅल्सीवर शिकवलं तर इझी जाईल तुम्हाला फॅक्टर्स. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही पण कॅल्सी सोबत घ्या. आपला आज लास्ट लेक्चर आहे ना, त्यावेळेस आपण कॅल्सीवर रूट्स फाइंड करायला शिकूयात. ठीक आहे. ठीक आहे. हे पण शिकलं पाहिजे तुम्हाला, हे पण आलं पाहिजे. लिहून झालं की मला सांगा. आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. ओके. लिहून झालं हे? हो मॅम. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. राईट डाऊन d3y divided by dx cube plus 4 into d2y divided by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0. Okay. So first of all we write its auxiliary equation. So its auxiliary equation is कसं लिहिणार आपण? डायरेक्ट असं लिहायचं d3 plus 4d square plus d minus 6 into y is equal to 0. So d3 plus 4d square plus d minus 6 is equal to 0. Now आता ह्याचे आपण फॅक्टर्स पाडू. So d क्यूब चा कोएफिशियंट किती? 1. d स्क्वेअर चा कोएफिशियंट 4. d चा कोएफिशियंट 1 and constant is minus 6. So first factor आपण 1 घेऊया. 1 as it is. 1 into 1 किती येईल? 1. 4 plus 1 किती येणार आहे? 5. 5 into 1? 5. 5. Again 5 plus 1?
6 into 1, 6 and minus 6, 0. सो ह्याचे फॅक्टर्स काय आले? d minus 1. ह्याला आपण कसं लिहिणार? ही टर्म d स्क्वेअर, ही d ची प्लस 5d प्लस कॉन्स्टंट. आता ह्याचे फॅक्टर्स किती येणार? मल्टिप्लिकेशन हे 6 आहे, ह्याचे फॅक्टर्स असे पाहिजेत की ह्याचं मल्टिप्लिकेशन 6 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन 5. 3 and 2 बरोबर. 3 into 2 किती? 6. 3 plus 2 5. So it can be written as d minus 1 d square plus 3d plus 2d plus 6. So याचे फॅक्टर्स किती येणार आहे? 3 and 2. So आपण इथं लिहूया. First factor is d minus 1, then d square plus 5d plus 6 is equal to 0. Then d minus 1 d square plus 3d plus 2d plus 6 is equal to 0. d minus 1, then d plus 3 and d plus 2 is equal to 0. So roots काय आले आपले? d is equal to 1, minus 2 and minus 3. हे काय रूट्स कसे आहेत आपले? रियल अँड डिस्टिंक्ट. So the solution is y is equal to काय येईल सांगा? c1 C1 e raised to x right plus plus C2 e raised to C2 e raised to minus 2x. okay, very good, plus minus C3 e raised to minus Raised to 3x. minus 3a. right. So the solution of given auxiliary equation is y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus 2x plus c3 e raised to minus 3x. Okay, write down this. झालं लिहून? Yes. Okay. So next example. Write down 6 into d3y divided by dx cube. 6 into d3y divided by dx cube plus 23 into d2y divided by dx square plus 29 into dy by dx plus 12y is equal to 0. Okay, so we have to find the first of all auxiliary equation and then the solution of auxiliary equation. So first of all we write its auxiliary equation. So its auxiliary equation can be written as 6 into d cube plus 23 into d square plus 29 into d plus 12 and एक स्टेप मी स्किप केली, आपण फक्त जे सेपरेटली वाय लिहित होतं ते होल लिहिलं. ठीक आहे. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल आपली? 6 d क्यूब प्लस 23 d स्क्वेअर प्लस 29 d प्लस 12 is equal to 0.
Again, we use synthetic division method. So 6, coefficient of d cube is 6, then 23, then 29 and 12. So first of all, we use 1. So 1 use केलं तर हे 6 as it is. 6 into 1, 6. 23 plus 6 किती येते? 29. 29 into 1 किती येईल? 29. येते का 0? हे ऍडिशनच होत जाईल ना. 0 येते. सो आता आपण -1 घेऊन बघू. ठीक आहे. 1 -1 2 -2 हार्डली किंवा 3. सो नाउ वी टेक -1. ठीक आहे. सो -1 हे 6 as it is. 6 into -1 किती येईल? 6 into -1 -6. -6. 23 -6 किती येईल? 17. 17. 17 into -1 -7. -17. -17. 29 -17 किती येईल? 12. 12. 12 into -1 -12. -12 म्हणजे इथे किती आला आपलं 0. सो दिस कॅन बी रिटन एज d इज इक्वल टू -1 फॅक्टर घेतलाय म्हणजे हा फॅक्टर कसा येईल आपला d प्लस 1. देन काय येणार आहे 6d² प्लस 17d प्लस 12. आता 12 into 6 किती येणार आहे 72. ओके 12 into 6 किती आला 72. 72 चे असे फॅक्टर पाहिजेत की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 72 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन 17 यायला पाहिजे. सो आपण 9 and 8 घेतलं तर किती 9 plus 8 किती 7. आणि 9 into 8 72. राईट. सो d प्लस 1 आणि ह्याचे फॅक्टर्स काय येतील 6d² प्लस 9d प्लस 8d प्लस 4. इकडे लिहू आपण. ठीक आहे. सो फर्स्ट फॅक्टर काय आला आपला d प्लस 1 देन 6d² प्लस 17d प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो d प्लस 1 याचे फॅक्टर्स काय आले 6d² प्लस 9d प्लस 8d प्लस 12 इज इक्वल टू 0. आता हे d प्लस 1 आता ह्याच्यातून 6d² आहे इथं 9d आहे 3d कॉमन काढायचं आपण 3d कॉमन काढलं तर काय येईल 2d प्लस 3 प्लस ह्याच्यातून आपण काय कॉमन काढावं लागेल 4 2d प्लस 3. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल d प्लस 1 2d प्लस 3 2d प्लस 3 कॉमन then 3d plus 4 is equal to 0. So d is equal to काय काय फॅक्टर्स येतील d is equal to 1 इथं काय येईल -3/2 आणि इथं -4/2. सेपरेटली लिहायचं का डिरेक्टली लिहू फॅक्टर ठीक आहे. d is equal to -1 -3/2 and -4/3. So the solution काय येईल y is equal to c1 e raised to -x plus c2 e raised to Is 2 minus -3/2x 3/2x. right plus c3 e raised to -4/3. 3x. Okay, so this is the solution of given auxiliary equation or given differential equation. So we have given the differential equation as 6 into d3y divided by dx square cube plus 23 d2y divided by dx square plus 29 dy by dx plus 12 into y is equal to 0. So first of all we write its auxiliary equation as 6d² plus 23d
6d cube plus 23d square plus 29d plus 12 is equal to 0, and the roots are d plus 1 into 6d square plus 17d plus 12 is equal to 0. So we get roots as d plus 1, 2d plus 3, 3d plus 4 is equal to 0. So d is equal to minus 1, d is equal to minus 3 by 2, and d is equal to minus 4 by 3 are the roots of given auxiliary equation. So from these roots, these are real and distinct. So the solution is y is equal to c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus 3 by 2x plus c3 e raised to minus 4 upon 3x. Okay, write down this. Okay, लिहून झालं हे तुमचं? Yes, ma'am. ओके, सो आता आपण काय बघितलं, रूट्स ऑफ द ऑक्झिलरी इक्वेशन विच आर रिअल अँड डिस्टिंक्ट, म्हणजे एकदाच रूट्स येत होते, रिपीट होत नव्हते. ठीक आहे, आता आपण ऑक्झिलरी इक्वेशन विथ रिपीटेड रूट्स बघूयात. ठीक आहे, सो राईट डाऊन ऑक्झिलरी इक्वेशन विथ रिपीटेड रूट्स. Okay, so auxiliary equation with repeated roots. Write down when root is repeated, when root is repeated once, then solution is given by, then solution is given by y is equal to c1 plus c2x into e raised to m1x. Okay, so if the roots of the equations are m1 and m1, म्हणजे m1 हा काय झालाय, रिपीट झालाय. ठीक आहे, त्यावेळेस रूट्स ऑफ द ऑक्झिलरी इक्वेशन काय येणार आहे, c1 प्लस c2x इंटू e रेस टू m1x, म्हणजे हा एकदा रिपीट झाला तर असं सोल्युशन लिहिणार आहे आपण. ठीक आहे, जर सपोज आपला रूट दोनदा रिपीट झाला, when root is repeated twice, okay, root is repeated twice, then solution is given by, इथं काय झाला होता, m1 एकदा रिपीट झाला होता, जर दोनदा रिपीट झाला तर आपण सोल्युशन कसं लिहिणार आहे, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर इंटू e रेस टू m1x. म्हणजे काय झाला, m1 दोनदा रिपीट झाला, m1 एकदा मिळाला आणि तो दोनदा रिपीट होते, म्हणजे m1 तीन वेळा आला. ठीक आहे, त्यावेळेस आपण सोल्युशन कसं लिहिलंय, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर इंटू e रेस टू m1x.
जर समजा M1 तीनदा रिपीट झाला म्हणजे हा M1 रिपीट कितीदा होतोय 1 2 3 त्यावेळेस सोल्युशन कसं येईल सांगा. y equals to हा y इज इक्वल टू c1 हा plus c2x ओके plus c3x square x राईट plus c4x cube. राईट व्हेरी गुड इंटू e रेस टू m1x. ओके आता आपण जनरलायझेशन मध्ये लिहू. जर एकदा रिपीट झाला तर c1 प्लस c2x, दोनदा रिपीट झाला तर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर, तीनदा झाला तर आपण c4 पर्यंत लिहिलं. जर सपोज आपला रूट r टाइम्स रिपीट होते म्हणजे इन जनरल फॉर्म्युला आपण लिहूयात त्याच्यासाठी. ठीक आहे. सो if the roots repeated r times, okay, see लिहूया. if the root m1 repeated r times then the corresponding part of the solution, then एवढं मोठं लिहिल्यापेक्षा then the solution is given by काय असणार आहे r टाइम्स रिपीट झालाय. सो सोल्युशन y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर प्लस सो ऑन प्लस r टाइम्स रिपीट होते म्हणजे 2 टाइम्स रिपीट असतं नाही तर c2 होतं, 3 टाइम्स रिपीट होतं नाही तर c3. आता r टाइम्स रिपीट होते म्हणजे इथं काय असणार आहे cr इंटू x रेस टू काय येईल एकदा रिपीट झालं तेव्हा म्हणजे m1 m1 दोनदा आलं तेव्हा इथं काय होतं x होतं. m1 तीनदा आलं तेव्हा इथं काय होतं x स्क्वेअर होतं. ठीक आहे. चारदा आलं तेव्हा काय होतं x क्यूब. आता इथं r टाइम्स आलंय म्हणजे इथं काय येईल r नाही जेव्हा आपलं काय होतं इथं m1 दोनदा आलं तेव्हा इथं काय होतं x रेस टू 1 होतं. 3 वेळा आलं तेव्हा इथं काय होतं 2 होतं म्हणजे 1 ने कमी होतं. मग आता इथं r वेळा आले म्हणजे x रेस टू काय असेल r minus 1. राईट r मायनस 1 येईल बरोबर इंटू e रेस टू m1x. आता इकडे लक्ष द्या. ज्या वेळेस आपला m1 एकदा रिपीट झालता म्हणजे m1 आणि m1 आलं होतं तेव्हा x रेस टू किती 1 होतं पण दोनदा रिपीट झालता. इथं 3 आहे 3 m1 आले म्हणजे एक m1 तीनदा आलाय तर इथं काय होतं x रेस टू 2 म्हणजे 3 मायनस 2 होतं. ठीक आहे म्हणजे 1 ने कमी होतंय ना म्हणजे आता इथं आपला r टाइम्स रिपीट झालाय म्हणजे x रेस टू काय असेल इथं r minus 1. ओके समजतंय. सो Yes. इथं आपण काय बघतोय ऑक्झिलरी इक्वेशन विथ रिपीटेड रूट्स. ओके when root is repeated once then solution is given by y is equal to c1 plus c2x into e raised to m1x. repeated 1 म्हणजे m1 हा आपला एक रूट आहे आणि तो अजून एकदा रिपीट झालाय. ओके then when root is repeated twice then the solution is given by y is equal to c1 plus c2x plus c3x square into e raised to m1x. म्हणजे m1 हा एक रूट आहे आणि तो दोनदा रिपीट झाला m1 आणि m1 म्हणजे ओव्हरऑल किती वेळा मिळाला आपल्याला 3 टाइम्स. ओके देन हे एकदा रिपीट झाल्यासाठी बघितलं दोनदा परत तीनदा. जर आपला m1 r टाइम्स रिपीट होत असेल तर आपण त्याचं सोल्युशन कसं लिहिणार आहे y is equal to c1 plus c2x plus c3x square plus c4x cube plus so on cr into x raised to r minus 1 into e raised to m1 x. ओके समजते. दिलेल्या ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स
रिपीटेड असतील त्यावेळेस आपण सोल्युशन कसं लिहिणार आहे ते. ठीक आहे, आपण एक्झाम्पल बघूया, तुमच्या लक्षात येईल. सो राईट डाऊन द फर्स्ट एक्झाम्पल. ओके, d3y divided by dx cube minus 5 into d2y divided by dx square plus 8 into dy by dx minus 4y is equal to 0. ओके, सो दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे आपल्याला रूट्स फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्झिलरी इक्वेशन फाइंड करायचं आहे and then roots of the auxiliary equation. So we write its auxiliary equation is चला सांगा काय येईल ह्याचं ऑक्झिलरी इक्वेशन. डायरेक्ट सांगू दे का? हो सांगा, डायरेक्ट सांगा. डी क्यूब मायनस 5 डी स्क्वेअर ओके प्लस 8 डी ओके minus 4 equals to 0. okay, very good. So the auxiliary equation of given differential equation is d cube minus 5d square plus 8d minus 4 is equal to 0. Again we use synthetic division method. So the coefficient of d cube is 1, coefficient of d square is minus 5, coefficient of d is 8 and constant is minus 4. So first of all we use the factor 1. So 1 as it is, 1 into 1 is 1, minus 4, minus 4 into 1 is minus 4, 8 minus 4 is 4, 4 into 1 is 4, minus 4 plus 4 0. So याचे फॅक्टर्स काय मिळाले, d minus 1 d square minus 4d plus 4. आता 4 चे असे फॅक्टर पाहिजेत की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 4 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन -4 आली पाहिजे. -2 and -2, -2 into -2 किती येईल, Four. मायनस मायनस प्लस होईल ना 4, आणि -2 आणि -4 चे ऍडिशन काय येईल, -4d मीन्स -4 येईल. ठीक आहे, त्यालाच आपण कसं इकडे लिहूया, d -1 into d square minus 4d plus 4 is equal to 0. याचे फॅक्टर्स काय येणार आहे, d -1, याचे काय येतात, -2 and -2, डायरेक्ट लिहू, d -2 and d -2 is equal to 0. So the factors काय मिळाले, d is equal to 1 2 2. आता हा 2 काय झालाय आपला इथं, रिपीट रिपीट झालाय, आणि 1 काय आहे, एकदाच आलाय. तर ह्याचं आता सोल्युशन आपण कसं लिहिणार आहे, द सोल्युशन इज, आता हे 2 कन्सिडर करू नका तोपर्यंत, फक्त 1 आलं असतं तर सोल्युशन काय लिहिलं असतं, y इज इक्वल टू 1 साठी सांगा, फक्त 1 एकटाच आहे, रिपीट नाहीये. सो y इज इक्वल टू C1x c1 e raised to x. ओके, आता आपण ह्या 2 आणि 2 कडे जाऊया. ठीक आहे, तर ह्याचं सोल्युशन आपण कसं लिहिणार, c1 यूज केलाय आपण, आता इथं काय लिहिणार आपण सांगा, c2 plus c3x into e raised to 2x, बरोबर. काय झालंय, 2 हा रिअल आहे पण रिपीट झालाय एकदा. आपण बघितलं m1 हा आपला एक रूट आहे आणि तो एकदा रिपीट झालाय, वन्स रिपीटेड. देन आपण सोल्युशन कसं बघितलं होतं, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e रेस टू m1x. आता इथं आपण c1 प्लस c2 का नाही यूज केलं, तर जो आपला हा रिअल रूट मिळाला होता त्याच्यासाठी आपण हा कॉन्स्टंट यूज केला. सो नेक्स्ट कॉन्स्टंट कशासाठी यूज केला, नेक्स्ट रूट साठी. बरं, असं पण लिहू शकतो आपण, वेट. ठीक आहे, 2 काय झालाय आपला, 2 हा फॅक्टर काय झालाय, रिपीट झालाय.
त्यालाच आपण असं लिहू शकतो C1 प्लस C2x इंटू ई रेस टू 2x बरोबर. प्लस ह्या 1 साठी आपण काय लिहिणार आहे, नेक्स्ट कॉन्स्टंट काय येईल तुम्हीच सांगा. 1 साठी काय आहे, 1 हा रिअल आहे, रिपीट झालेला नाहीये, तर त्याच्यासाठी आपण कसं लिहिणार सोल्युशन. C3 Very good. C3 e raised to x. Okay, this is nothing but the solution of auxiliary equation. Okay. So काय दिलं आपल्याला, दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे, d3y divided by dx cube minus 5 into d2y divided by dx square plus 8 into dy by dx minus 4y is equal to 0. Okay. So first of all, we have written its auxiliary equation. काय आलं, d cube minus 5d square plus 8d minus 4 is equal to 0. ह्याचे फॅक्टर्स काय आले, d minus 1 and d square minus 4d plus 4. So roots of the given auxiliary equations are 1, 2 and 2 which are real. But here 2 is real and repeated. असं लिहा वाटलंच तर 2 is real and repeated. So from these roots we can write the solution of auxiliary equation as y is equal to C1 plus C2x into e raised to 2x because this 2 is repeated once and for 1 which is real and एकदाच आलाय तो फक्त. सो C3 into e raised to x. ओके. सपोज हे 2 3 टाइम्स रिपीट झालं असतं तर सोल्युशन काय लिहिलं असतं आपण, y इज इक्वल टू सांगा, 3 टाइम्स रिपीट होतंय 2, कसं लिहिलं असतं. हॅलो, आपला हे 2 एकदा रिपीट झालाय, 2 जर आणखी एकदा दोनदा रिपीट झाला असता तर कसं लिहिलं असतं, हे 2 2 2 तर कसं लिहिलं असतं सांगा. C1 plus हा C2x C2x ओके C3 C3 x x x का x स्क्वेअर, x square x square ओके व्हेरी गुड, इंटू e raised to 2x. ओके 2x. ओके ओके, समजते मी काय शिकवते ते. हो मॅम. हो मॅम. सो हे रूट, हे ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करता यायला पाहिजे. नंतर जे आपण काही टाइप्स बघणार आहे, पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करायचे, त्यासाठी आधी तुम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करावं लागेल. ठीक आहे. सो तुम्हाला हे यायला पाहिजे तरच पुढचे सगळे टाइप्स येतील. ओके. नेक्स्ट लेक्चरला कॅल्सी सोबत ठेवा, आपण कॅल्सीवरती रूट्स कसे फाइंड करायचे ते बघूया. ठीक आहे. मग हे सिंथेटिक डिव्हिजन किंवा ते डिस्क्रिमिनंट फाइंड करायची गरज नाही आपल्याला, कॅल्सीवर इझी जाईल. आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये जे काय घेतलं त्यात कोणाला काही अडचण आहे, काहीच समजलं नाही किंवा असं काय आहे कुणी, विचारा, मी आणखी एकदा सांगेन तुम्हाला. मॅम ये हा, बोला. थर्ड लाईन सांगा की. एक मिनिट, आताच्या हे लाईन. हो मॅम तेच. ओके, आपण काय केलं, ह्याचे फॅक्टर्स हे इथपर्यंत तर समजलं, d-1 d स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 4. येस मॅम. हा, मग ह्या 4 चे असे फॅक्टर पाहिजेत की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 4 आलं पाहिजे आणि ऍडिशन -2, म्हणजे ह्यालाच आपण असं लिहिलं, मी इथं लिहितं. ठीक आहे. d स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 4 लाच आपण असं लिहिलं, d स्क्वेअर मायनस 2d प्लस 4. मी डायरेक्टली लिहिलं, मी नेक्स्ट टाइम काळजी घेईन की स्टेप बाय स्टेप लिहिन. आता ह्याच्यातून काय कॉमन निघतंय, d स्क्वेअर मायनस 2d मधून d कॉमन काढलं, आलं काय, d-2. आता ह्याच्यातून -2 कॉमन काढलं, d-2. हे d-2 आणि d-2 कॉमन आहे, सो d-2 अँड d-2. हे असं लिहायच्या ऐवजी मी डिरेक्टली इथं d-2 आणि d-2 लिहिलं. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी काळजी घेईल की स्टेप बाय स्टेप जाईल. आता समजलं का नाही? येस मॅम. ओके. ओके ओके, ठीक. कोणाला काही अडचण आहे?
ओके ठीक आहे, आपण थांबूया इथं. नेक्स्ट लेक्चरला फक्त कॅल्सी सोबत ठेवा. आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल कॅल्सी वरती सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. ओके. आणि सॉरी आपले लेक्चर ओके मॅम. खूप दिवस झाला आपलं लेक्चर नाही. तुमचं काहीतरी सेशन असायचं, माझ्या लेक्चरला बरोबर सेशन होतं. ओके, सॉरी फॉर दॅट. ठीक आहे, आपण थांबूया इथं. ओके मॅम.